नंबर 9 निकालिए। इसके लेखक का नाम है लल्लूभाई रबारी। पार्ट 3 कुत्ते की वफादारी। सबसे पहले एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो कुत्ते की वफादारी है उस पाठ के लेखक कौन है, उस कहानी के लेखक कौन है, तो क्या लिखोगे? आपको खास याद रखना है कुत्ते की वफादारी जो पाठ है, कहानी है, उसके लेखक हैं लल्लूभाई रबारी। तो इस कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी-कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी काम हो अगर तो कोई भी काम में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अपने पास एग्जाम पेपर आया, आप जल्दबाजी में उसको लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आप शांति से पहले उस प्रश्न को पढ़ो, सोचो, समझो, उसके बाद उसका आंसर लिखो, उत्तर लिखो तो आंसर सही होगा। अगर आपने ऊपर सूचना पढ़ी नहीं है, विरोधी शब्द है या समानार्थी शब्द है, पढ़े बिना फटाफट लिख दिया तो क्या होगा? कभी-कभी गलत हो जाता है और बाद में पछताने की नौबत आती है। इसी तरह इसी पाठ में भी यही सिखाया गया है कि कभी-कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमको बताया है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। क्या था? उत्तर गुजरात में पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर कुत्ते की एक समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य ही होगा। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली एक कथा है। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान रखना बुक में विद्यार्थी मित्रों, ताकि आपको समझ में आए। पुराने जमाने में, पुराने यानी कि पहले के जमाने में, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा એટલે એક ઘુમક્કડ। પુરાને જમાને में व्यापार का सामान એટલે કે પહેલાના જમાનામાં વ્યાપારનો સામાન એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા લઈ જવા માટે બંજારાઓ કરતા હતા। બંજારે કરતે थे એટલે કે લાવવા અને લઈ જવાનું કામ બંજારા કરતા હતા। એક બંજારા था એટલે એક બંજારો હતો। वह अपने ऊँट पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता
એટલે કે આજે લાખો વણજારો હતો તે પોતાના કૂતરાની વફાદારી જોઈને બહુ જ ખુશ થયો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया એટલે એક વાર બંજારો વેપારમાં ખોટ ખાઈ ગયો और रुपये की जरूरत आ पड़ी અને પૈસાની જરૂર પડી। वह राधनपुर के सेठ के पास पहुंचा એટલે કે તે રાધનપુર નામના ગામમાં એક શેઠના પાસે ગયો। उसने अपनी बात बताई એટલે કે તેને શેઠને તેના પોતાની વાત कही। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे એટલે શેઠે કહ્યું કે રૂપિયા તો હું આપી દઈશ પણ તેના બદલામાં તું શું મારી જોડે ગીરવે મૂકીશ એવું જે શેઠ છે એ આ લાખા વણજારાને કહે છે કે શેઠને કહા રૂપિये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवे रखोगे એટલે શેઠે કહ્યું કે રૂપિયા તો હું આપી દઈશ પણ બદલામાં તમે શું ગીરવે મૂકશો। લાખા બોલા सेठ जी मेरे पास टूटी फोड़ी भी नहीं है એટલે આ લાખો બોલ્યો કે सेठ जी મારા પાસે ટૂટી फोड़ी પણ નથી। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है એટલે કે મેં વ્યાપારમાં બધું જ ખોઈ દીધું છે। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए એટલે કે મારી જબાન ઉપર વિશ્વાસ રાખો मुझे रुपये दे दीजिए એટલે કે મારી જબાન ઉપર વિશ્વાસ રાખો મને પૈસા આપી દો રૂપિયા આપી દો मैं आपकी पूरी रकम सूद समत 1 साल में ही चुका दूंगा એટલે બંજારો એવું કહે છે કે હું તમારી રકમ 1 વર્ષમાં તમને सूद समत વાપસ આપી દઈશ એટલે કે પાછી આપી દઈશ। सेठ बोले कोई बात नहीं तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो એટલે કે સેઠ જે છે એ લાખા વણજારાને કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં તારી પાસે કશું નથી તો આ કૂતરો તો છે એ કૂતરો મને જમાનતના રૂપમાં આપી દે। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तभी मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस कर दे दूंगा એટલે કે આ શેઠ એવું કહે છે કે ગીરવે મૂકવા માટે તારી જોડે કશું નથી તો કઈ વાંધો નહીં તારો જે આ કૂતરો છે એ મારે ત્યાં ગીરવે મૂકી દે જ્યારે તું મારા પૈસા મને પાછા આપે ત્યારે આ કૂતરાને તું લઈ જજે। બંજારે को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था એટલે કે આ બંજારો હતો તેને બહુ જ દુઃખ થયું તેના કૂતરો આપવા માટે પણ તેની પાસે બીજો કોઈ ઉપાય ન હતો। રૂપિયા લેકર વહ ચલા ગયા પછી એક કૂતરો શેઠને ત્યાં મૂકીને બંજારો રૂપિયા લઈને જતો રહ્યો। कुछ दिन बीते એટલે કે કેટલાક દિવસ પછી એક બાર શેઠની यहाँ ચોરી हुई એટલે એક વખત શેઠને ત્યાં ચોરી થઈ। कुत्तेने चोरों का पीछा किया એટલે કે આ કૂતરો હતો તેને જે ચોર ચોરી કરીને જતા હતા તેની પાછળ પીછો કર્યો। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया એટલે કે આ જે ચોર હતા શેઠને ત્યાંથી ચોરી કરીને માલ સામાન લઈ જતા હતા અને એ માલ સામાન લઈ જઈને ત્યાં જંગલમાં જઈને ખાડો ખોદીને જંગલમાં દાટી દીધું। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भोग भोग कर सेठ को बताने लगा એટલે કે આ માલ સામાન જમીનમાં દાટીને 9-11 हो गए એટલે કે ત્યાંથી એ લોકો જતા રહ્યા ભાગ જાના 9-11 हो गए એટલે ભાગ જાના। ये रूढ़िप्रयोग है विद्यार्थी मित्रों। बोलो 11
कहते हैं अपराधी 9-11 हो गए, ऐसे वाक्य बनाना हो तो आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। वहाँ भोग भोग पर सेठ को बताने लगे कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। એટલે આજે કૂતરો હતો તે શેઠ પાસે ગયો અને શેઠને ભોકી એટલે કે અવાજ કરી કરીને શેઠને ભસી ભસીને શેઠને ઉઠાડ્યો અને કે आपकी दुकान को ताला तोड़कर माल उठा ले गए हैं। એટલે શેઠ બોલ્યા એટલે વણઝારા એટલે बताने लगे कि लुटेरा आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। શેઠ तो हक्का बक्का ही रहे गया। એટલે કે કૂતરો ભસી ભસીને શેઠને કહેવા લાગ્યો કે તમારી દુકાનનો માલ સામાન ચોર ઉઠાવીને લઈ ગયા છે। कुत्ता सेठ को धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। એટલે કે આ જે કૂતરો હતો તે આ શેઠ હતા તેની ધોતી પકડી અને ખીંચવા લાગ્યો। શેઠ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। એટલે કૂતરો આગળ અને શેઠ पाछळ। जहाँ चोर ने माल छुपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। એટલે જ્યાં ચોરોએ માલ છુપાવ્યો હતો જંગલમાં જમીનમાં ખાડો ખણીને ત્યાં તેના પગેથી કોતરવા લાગ્યો। थोड़ी ही खोदने पर सब सामान निकल आया। એટલે થોડું ખોદ્યું એટલે તેમાંથી માલ સામાન બહાર નીકળ્યો। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। એટલે આ જે શેઠ હતા તેમના ખુશીનો કોઈ પાર રહ્યો નહીં અને કૂતરાને પ્રેમથી થપથપાવા લાગ્યા। खुशी का पार न रहना એટલે કે बहुत खुश होना। बहुत खुशी का पार होना એટલે કે बहुत खुश होना। हक्का बक्का रह जाना એટલે કે चकित होना। चकित रह जाना। खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। એટલે કે શેઠના ખુશીનો પાર बहुत खुश થઈ ગયો અને કૂતરાને પ્રેમથી થપથપાવા લાગ્યો। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। એટલે કે આ શેઠ હતા તેમને ચોરી થઈ હતી તો તેનો સામાનમાં કૂતરાએ વફાદારી નિભાઈ અને શેઠને સામાન પાછો અપાવ્યો। એટલે શેઠ તો એ બધું જોઈને બહુ ખુશ થઈ ગયા અને કૂતરા ઉપર બહુ જ ખુશ થઈ ગયા અને કૂતરાના ગળે એટલે કે તેના ગળામાં જે પટ્ટો બાંધ્યો હતો તેમાં ચિઠ્ઠી બાંધી અને કૂતરાને કહ્યું કે જાઓ ભાઈ तुम तुम्हारे मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। એટલે કે તું જા તું મુક્ત છે મેં તને છોડી દીધો। કૂતરા ખુશ એટલે તે કૂતરો ખુશ થઈ ગયો અને પોતાના માલિકને મળવા માટે જલ્દી જલ્દી ભાગવા लाग्यो। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया और सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। એટલે કે આ બાજુ આ લાખો વણઝારો હતો તેને પણ વ્યાપાર કરીને ખૂબ જ રૂપિયો કમાયો અને તે પાછી તે રકમ આપવા માટે તે જ રસ્તા પર આવી રહ્યો
सोच विचार किए बिना आग न देखाता એટલે સોચ વિચાર किए बिना એટલે કે सेठजी ने आग न दिखाता और गरीब किसान पर गोली चला दी। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अगर मुहावरे और अर्थ के वाक्य प्रयोग वचन को पूछा जाए तो इसे लिख सकते हो। जबान काट लेना, वचन भंग करना। उसने आग न दिखाता बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया એટલે કે તેને જલ્દબાજીમાં કશું વિચાર્યા વગર કૂતરા ઉપર લાઠીનો પ્રહાર કર્યો। કૂતરા બેહોશ હોकर गिर पड़ा એટલે કે કૂતરો બેહોશ થઈને પડી ગયો। લાખાને देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी थी। પછી લાખાએ જોયું તો કૂતરાના ગળામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધી હતી। उसने उसे खोलकर पढ़ा એટલે કે लाखाए की चिट्ठी खोलीने वांची। लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे शुभ समय पर रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त कर रहा हूँ। એટલે કે વણઝારા શેઠે એ ચિઠ્ઠીમાં એવું લખ્યું હતું કે લાખા હું તારો કૂતરો શુભ સમય વાપર પાછો મોકલું છું કેમ કે તારા કૂતરાને હું મુક્ત કરું છું કેમ કે મારા પૈસા તેને આપી દીધા છે। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। એટલે તેને ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું છે કે મારા ઘરમાં ચોરી થઈ હતી તે બધો માલ સામાન મને પાછો અપાઈ દીધો છે એટલે હું ખુશ થઈને આને હું મારી જાતે મુક્ત કરું છું। લાખો તો ચકિત હો ગયો એટલે કે ચકિત હો ગયા એટલે કે તે એકદમ વિચારમાં પડી ગયો। वह चिल्लाने लगा એટલે કે તે चिल्लावा लाग्यो। हाय यह मैंने क्या कर दिया એટલે કે हाय मैं आ શું કર્યું। हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना એટલે કે बहुत अधिक रोना। लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया छूट गई खेत એટલે કે નુકસાન हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। એટલે કે હવે શું કૂતરાઓ મરી ગયા પછી હવે પછતાવાથી શું ફાયદો। उसने उस वफादार कुत्तीની સમાધિ બનાવી પછી તેને આ વફાદારી કૂતરાની સમાધિ બનાવડાવી। પાટણ जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। એટલે કે આ કૂતરાની સમાધિ પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ગામમાં તળાવના કિનારે આની સમાધિ કરે છે અને આ કથા આના કૂતરાની કથા આખા સંસાર એટલે કે દુનિયા સાંભળી રહી છે। કેટલાક અહીંયા રૂઢિપ્રયોગ હતા કે જે હૃદય हिला देना કે हृदय को द्रवित करना नो तो ग्यारह होना यानी कि भाग जाना नो तो ग्यारह होना यानी कि भाग जाना मार खा जाना यानी कि नुकसान होना हक्का बक्का रह जाना चकित होना बूढ़ी कोड़ी न होना अत्यंत गरीब होना
देखा न था, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फुट फुट करो ना, जोर जोर से रोना। तो यहाँ पे समाधि यानी कि स्मारक, वफादार એટલે કે स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, जो पहले के जमाने में यहाँ से वहाँ ऊँट सामान ले जाना और लाना वो काम करते थे। पड़ाव, पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय का जो ठहराव होता है उसको पड़ाव बोलते हैं। लादना, पीठ पर माल सामान लादना, लादना के किसी के ऊपर बहुत सी वस्तु रखना। लुटेरा, लूटने वाला, चोर, डाकू, लुटेरा मतलब लूटने वाला, डाकू। मिस्री, मिस्री यानी कि चीनी, शक्कर, मिस्री किसको बोलते हैं? चीनी, शक्कर। लौटना यानी कि वापस आना, लौटने का अर्थ क्या होता है? लौटना यानी कि वापस आना। मुग्ध हो जाना यानी कि आसक्त, मोहित, सेठ कुत्ते पर मुग्ध हो गए, आसक्त यानी कि मोहित हो गए। सूद समय वापिस कर देना यानी कि ब्याज, ब्याज के साथ पैसे वापिस करना। ऐसे सेठ ने लाठा बंजारे को बोला था। सूद यानी कि ब्याज। शव, कुत्ते का शव यानी कि मृतदेह। गोद, आंचल, बोलो। तो અહીંયા આ કૂતરાની લાઠા વણઝારા અને શેઠની એક રાધનપુર નામનું ગામડું હતું। પાટણ જિલ્લામાં રાધનપુર નામનું જે ગામ હતું એ ગામમાં આ એક લાઠા વણઝારો રહેતો હતો। તેની પાસે વફાદાર કૂતરો હતો। એકવાર માલ સામાન લઈ જવા લાવવામાં તેને બહુ જ નુકસાન થયું હતું। ત્યારે તેની પાસે પૈસાની બહુ તકલીફ પડી। ત્યારે તે ગામમાં એક શેઠ હતા। એ શેઠ પાસે ગયો અને પૈસાની માંગણી કરી કે શેઠ તમે મને પૈસા આપી દો, 1 વર્ષ પછી હું વ્યાજ સાથે તમને પાછા આપીશ। ત્યારે શેઠે કહ્યું કે જમાનત રૂપે એટલે કે કંઈક તો મને ગીરવા માટે તું મૂકી જા તો હું તને પૈસા આપું। તો ત્યારે વણઝારે કહ્યું મારી પાસે કશું છે નહીં। ત્યારે શેઠે કહ્યું કે આ કૂતરો જમાનત માટે કૂતરો મારી પાસે મૂકી જા, જ્યારે તું મને પૈસા પાછા આપે ત્યારે તારો કૂતરો લઈ જજે। એટલે કે કૂતરા સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન એટલે કે છુટકારો હતો નહીં। એટલે આ લાખો વણઝારો શેઠ પાસે કૂતરો મૂકી ગયો। અને પછી થોડા દિવસ ગયા અને પછી થોડા દિવસની અંદર જ એ શેઠ હતા તેમને ત્યાં ચોરી થઈ। કેટલાક લોકો લૂંટેલા ચોરી કરવા આવ્યા। ત્યારે આ કૂતરાએ રાત્રે બસીને કૂતરા ચોરો પાછળ પીછો કર્યો અને ચોરોએ જ્યાં માલ સામાન લાગ્યો હતો તે જોઈ આવ્યો અને પછી બીજા દિવસે શેઠને ત્યાં લઈ ગયો અને ખોલીને બતાવ્યો અને એમાંથી માલ સામાન પાછો આપી દીધો। એટલે કે આ બધી વફાદારી કૂતરાની જોઈ શેઠ તો બહુ ખુશ થઈ ગયા, બહુ ખુશ થઈ ગયા। એટલે શેઠે તો કૂતરાને ગળે ચીઠી બાંધી અને તેના શેઠ પાસે માલિક પાસે પાછો મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો અને પાછો મોકલી દીધો। એ જે રસ્તે જતો હતો ત્યાં જ સામે લાખો વણઝારાને પણ સરસ ધંધો ચાલ્યો હતો। એટલે તે પૈસા લઈને પાછો શેઠને આપવા આવતો હતો। સામે કૂતરાને જોઈ તેને બહુ ખુશ થયો કે હવે તું શેઠને શું મોઢું બતાવીશ કે તેને મોઢું બતાવવા લાયક નહીં રાખ્યો। એમ કરી અને તેને કશું વિચાર્યા વગર કૂતરાને લાકડીથી માર્યો અને કૂતરો બેહોશ થઈને પડી ગયો। ત્યાં તો એ લાખા વણઝારે તેના ગળામાં બાંધેલી ચીઠી જ્યારે વાંચી ત્યારે તે ચકિત થઈ ગયો। એટલે કે આશ્ચર્યમાં પડી તો આ મેં શું કરી દીધું। પછી રોવાથી ગયો, મતલબ ખરો જબ ચીડિયા ચૂક ગઈ બાદ મેં પસ્તાને સે ક્યાં ફાયદા। એટલે કે એકવાર તો તમે ભૂલ કરી દીધી પછી શું ફાયદો। એટલે કે કૂતરો મરી ગયો પછી શું મતલબ, બહુ તે જોરથી રોવાય એટલે કે પસ્તાવા લાગે। એટલે કોઈ બી કામ સોચ્યા વિચાર્યા વગર કરવું ના જોઈએ, એવું આ કહાની પરથી આપણને શીખવા મળે છે।